च्यानल लर्निङ साइन्समा स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आजको यस भिडियोमा मैले क्लास 10 साइन्सको फिजियोलोजिकल स्ट्रक्चर एन्ड लाइफ प्रोसेसबाट क्वेशन्स एन्ड आन्सर है 10 सेटमा भएका सबै क्वेशन आन्सरहरूको कम्प्लिट सोलुसनहरू लिएर आएको छु। भाइ बहिनीहरू, अब लागौं क्वेशन आन्सर तर्फ। पहिलो क्वेशन रहेको छ, डिस्क्राइब द मेन पार्ट्स अफ ह्युमन सर्कुलेटरी सिस्टम। The chief organ of the blood circulatory system is the heart, which pumps the blood throughout the body. The blood pumped by the heart flows through blood vessels and it reaches all the cells of our body. It transports nutrients and inhaled oxygen to all the cells of the human body. Similarly, blood carries carbon dioxide produced in the cells to the lungs and other wastage to the excretory organs. Heart, blood vessels, and blood are the main part of the circulatory system. Let's go to the next question. Write the main function of blood. The main functions of blood are as follows. Transportation. Blood transports oxygen, nutrients, enzymes, hormones, and other essential substances to the required sites, and also carries carbon dioxide and waste materials produced in each cell to the excretory sites. Regulation. Blood regulates temperature, amount of water, amount of salt, etc. in the human body. Protection. White blood cells protect us from various diseases. Platelets help to clot blood. Antibodies maintain the immunity of our body. Next question. When any part of the body is injured, the bleeding stops after a while. Why? The blood components, plasma and platelets, combine with fibrinogen, which helps to clot the blood during cut and injuries. Question number 4. Ramila gets tired even after walking a short distance and also feels difficult to breathe. What is the reason for this? Explain. यस प्रश्नको उत्तर रहेको छ, this symptom shows that she lacks red blood cells in her body. Red blood cells contain the pigment called hemoglobin, which carry the oxygen in the blood. The oxygen is required for the decomposition of food and thus energy is released in the process. Due to the lack of oxygen circulation in the blood, she lacks enough energy and thus she gets tired even in a short walk. Next question. A person has a blood pressure 130/90 mmHg. What does this mean? भाइ बहिनीहरू, यस प्रश्नको उत्तर रहेको छ, it means that his systolic blood pressure is 130 mmHg and his diastolic blood pressure is 90 mmHg. Where systolic blood pressure is created due to the ventricular contraction and diastolic blood pressure is created due to ventricular relaxation. Question number 6. Which device is used to measure blood pressure? The device sphygmomanometer is used to measure the blood pressure of human body. Before the transfusion of blood to a patient, blood group of a donor and a receiver patient is checked by doctor. Why? Answer of this question is, blood groups should be confirmed before blood transfusion. If a patient is given blood that does not match their blood type, intravenous clumping can occur in the patient blood, which is fatal. Therefore, before donating blood to the patient, it is important to check whether the patient's own blood and donor blood are compatible or not.
Question number 8. Sarita's grandmother shows the symptoms like frequent urination, tiredness, muscular spasms, and numbness in the hand and legs and thirst. What is the problem with her? यस प्रश्नको आन्सर रहेको छ These symptoms shows that she has diabetes. Diabetes is the condition in which the amount of glucose in the blood is more than required. A person in this condition has the problems like Sarita's grandmother. Question number 9 मा रहेको छ mention the effect and preventive measures of high blood pressure. Effect of high blood pressure: headache, shortness of breath, nose bleeding, sweating, fatigue, anxiety. Preventive measures of high blood pressure are doing daily physical exercise, live a stress-free life, avoid smoking and drinking alcohol. Question number 10 मा रहेको छ respiratory system, digestive system and circulatory system in human body are interrelated. Explain this statement with reason. यसको आन्सर रहेको छ the blood circulatory system. The blood circulatory system is one of the 9 systems in the human body. This system also connects with other systems. The chief organ of the blood circulatory system is the heart. Blood transports nutrients and inhaled oxygen to all the cells of the human body, where combustion of food occurs and energy is released in the body. Blood also transports carbon dioxide produced in the cells to the lungs, where exchange of oxygen and carbon dioxide is occur. Blood also transports other wastes to accessory organs. Hence, respiratory system is closely interrelated with the digestive and respiratory system. Next question रहेको छ how is high or low blood pressure detected भन्ने क्वेशन रहेको छ भाइ बहिनीहरु यसको आन्सर रहेको छ blood pressure of human body is measured by sphygmomanometer. The normal blood pressure of an adult person is 120 by 80 mmHg, where 120 mmHg is systolic blood pressure and 80 mmHg is diastolic blood pressure. The blood pressure higher than normal blood pressure is referred as high blood pressure, and the blood pressure below than normal blood pressure is referred as low blood pressure. अर्को क्वेशन रहेको छ भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त what process in the body is represented by the given figure? Which symptoms are involved in this process? If the organ system shows in figure 3 were absent, how would the medicine ingested in figure 2 still be able to reach the knee? Explain with reason भनेको छ यसमा हेर्नु त यो 1 मा रेस्पिरेटरी सिस्टम देखाइरहेको छ, 2 मा डाइजेस्टिभ सिस्टम देखाइरहेको छ, 3 मा यो पुरै ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखाइरहेको छ अनि यो चाहिँ घुँडाको जोड्नी दुखिरहेको छ हैन। हामीले मुखबाट खाएको औषधिले कसरी चाहिँ यो घुँडाको जोड्नी दुखेको सन्चो हुन्छ हैन। यदि यो सर्कुलेटरी सिस्टम नहुने हो भने हामीले खाएको औषधि चाहिँ घुँडासम्म कसरी पुग्छ होला, कारण सहित व्याख्या गर्नुहोस् भन्ने क्वेशन रहेको छ के भाइ बहिनीहरु है। यसलाई तिमीले यो फिगरेटिभ तरिकाले सोधेको एकदम जेन्युइन क्वेशन रहेको छ। Process of taking medicine and curing of disease is represented by the given figure. If the organ system 3 is absent, the medicine ingested in figure 2 will not reach to the knee. It is because only the blood helps to transport necessary chemicals, hormones and enzymes to the required site of the body through the process of blood circulation. यदि हामीले कुनै पनि मेडिसिनहरु खाएर कुनै रोगको केयर गर्छौं भने त्यो केबाट पुग्या हुन्छ त ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टमबाट नै त्यो रिक्वायर्ड साइटहरुमा पुगिराखेको हुन्छ। यदि सर्कुलेटरी सिस्टम नहुने हो भने खाएको औषधिले कुनै पनि काम
कुनै पनि रोग निदान हुँदैन, कुनै पनि चाहिँ रोग चाहिँ सन्चो हुन सक्दैन है त भाइ बहिनीहरू। खाएको औषधि घुँडासम्म पुगेर यहाँको दुखाइ कम गर्नु भनेको सर्कुलेटरी सिस्टमबाट मात्रै सम्भव छ, अरू तरिकाले यहाँसम्म पुग्न सक्दैन। क्वेसन नम्बर 13 मा रहेको छ आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स अन द बेसिस अफ इन्फर्मेसन गिभन अन द टेबल भनेको छ। तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा सेलहरू दिएको छ कि ब्लड सेलहरू दिएको छ, यसको सेपहरू दिएको छ, न्युक्लियस हुन्छ कि हुँदैन त्यो दिएको छ, एरिया अफ प्रोडक्सन कहाँ बन्छ त त्यो सेलहरू दिएको छ, अनि डिस्ट्रक्सन कहाँ डिस्ट्रक्सन हुन्छ, कहाँ गएर त्यो चाहिँ समाप्त हुन्छ, ती कुराहरू दिएको छ र यो टेबलको आधारमा चाहिँ क्वेसनहरू सोधिएको छ है त भाइ बहिनी। हेरौँ है त के सोधिएको छ है त। नम्बर आईमा सोधिएको छ व्हिच ब्लड सेल डिफिसियन्सी कज एनिमिया इन द पर्सन भनेको छ। कुन ब्लड सेलको कमीले चाहिँ मान्छेलाई एनिमिया हुन्छ भनेको छ। एनिमिया हुने भनेको रेड ब्लड सेलको कमीले हो। रेड ब्लड सेल भनेको के हो त, त्यसमा यक्स चाहिँ रेड ब्लड सेल हो है, यक्स चाहिँ रेड ब्लड सेल हो, किनभने यसको सेप कस्तो छ हेरौँ त अगाडि। हेर त यक्समा बाइकन्केभ सेप रहेको छ, रेड ब्लड सेलमा न्युक्लियस हुँदैन, रेड ब्लड सेल बोन म्यारोमा बन्छ र रेड ब्लड सेल लिभर र स्प्लिनमा गएर के हुन्छ डिस्ट्रक्सन हुन्छ है त। अर्को रहेको छ वाट विल बी द प्रब्लम when the number of white blood cells increase beyond the normal भनेको छ। अब वाइ ब्लड सेल चाहिँ नर्मल भन्दा एकदमै धेरै भयो, हाई भइदियो भने कुन डिजिज लाग्छ त भन्ने क्वेसन छ। त्यो भन्दा पहिला हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि वाइ भनेको कुन ब्लड सेल हो त, वाइ भनेको व्हाइट ब्लड सेल हो। अगाडि हेर्न सकिन्छ वाइ भनेको व्हाइट ब्लड सेल हो, यसको सेप इरेगुलर हुन्छ, यसमा न्युक्लियस हुन्छ हैन। द डिजिज ल्युकेमिया व्हाइट ब्लड सेल बियोन्ड द लिमिट प्रोडक्सन भयो भने ल्युकेमिया अथवा ब्लड क्यान्सर लाग्छ है त। अब त्यसपछि इफ द ब्लड कोगुलेट स्लोयर अर डज नट कोगुलेट्स इन द नर्मल इन्जुर अर कट पार्ट अफ अ पर्सन व्हिच ब्लड सेल्स आर बिलो द नर्मल काउन्ट इन द पर्सन वाट इज द कन्डिसन कल्ड भनेको छ। यदि कोही मान्छेमा चाहिँ कुनै सामान्य घाउ चोटपटक लाग्यो भने त्यहाँबाट रगत बग्छ हैन, अभियसली बग्छ, त्यो बगेपछि एकछिनपछि ब्लड क्लट हुन्छ, त्यहाँ खाटा बस्छ। तर यदि कोही मान्छेमा चाहिँ बगिराख्यो, सामान्य घाउ चोटपटकमा पनि रगत बगिराख्यो, सन्चो भएन भने त्यो व्यक्तिको शरीरमा कुन ब्लड सेलको कमी छ त, नर्मल काउन्ट भन्दा कम कुन ब्लड सेल छ त भन्ने क्वेसन हो। एकदम जेन्युन क्वेसन रहेको छ। त्यसको लागि हाम्रो शरीरमा ब्लड कोगुलेसनमा हेल्प गर्ने भनेको प्लेटलेट्सले हो। अब एक्स वाई जेड मध्ये कुन चाहिँ प्लेटलेट्स हो त भनेर जान्नको लागि चाहिँ हामीलाई प्लेटलेट्सको सेप कस्तो हुन्छ, प्लेटलेट्समा न्युक्लियस हुन्छ कि हुँदैन, प्लेटलेट्स कहाँ बन्छ, प्लेटलेट्स कहाँ डिस्ट्रक्सन हुन्छ, ती कुराहरू जान्नु पर्यो। अगाडिको टेबल हेर्दाखेरि जेड चाहिँ के हो त, प्लेटलेट्स हो। यदि जेड नर्मल काउन्ट भन्दा प्लेटलेट्सको संख्या चाहिँ नर्मल काउन्ट भन्दा बिलो भइदियो भने के हुन्छ त, ब्लड कोगुलेट हुन सक्दैन र सामान्य इन्जुरिजहरुमा पनि एकदम हाइली ब्लिडिङ, सेभियर ब्लिडिङ हुन सक्छ र यस्तो सेभियर ब्लिडिङलाई के भनिन्छ त, हेमियोफिलिया भनेर भनिन्छ है त। भाइ बहिनीहरु अर्को क्वेशन रहेको छ व्हाइल सरिता वाज वाकिङ टु द अन द रोड शी saw an old man suffering from chest pain. She rushed him to the hospital. The initial examination suggested that he might have a heart problem. Which test would be appropriate to identify his heart condition? Explain with a reason भनेको छ है त। यसको आन्सर रहेको छ भाइ बहिनी हेर्नुस् त, यसको आन्सर के रहेको छ त, एउटा सरिता बाटोमा हिँड्दै गरेको मान्छेलाई देखिछन् हैन, उसले चाहिँ चेस्ट पेन भइराखेको रहेछ अनि छाती दुख्यो भन्दै थियो होलान् मान्छेले, उनले उलाई तुरुन्तै हस्पिटल लगिसन्। हस्पिटल लग्दाखेरि चाहिँ इनिशियल ट्रिटमेन्टबाट हेर्दाखेरि उनलाई हार्ट प्रब्लम भएको देखियो। अब उसलाई कुन ट्रिटमेन्ट गर्न पर्ला उसको कन्डिसन हेरेर भन्ने क्वेशन रहेको छ कि द टेस्ट एन्जियोग्राफी इज द एप्रोप्रिएट टेस्ट टु आइडेन्टिफाई हिज हार्ट कन्डिसन। अब एन्जियोग्राफी गर्नुपर्ने हुन्छ, उसको मुटु रोग सम्बन्धी अध्ययन गर्दाखेरि अथवा मुटु रोगको केयर गर्ने क्रममा, हार्ट डिजिज को केयर गर्ने क्रममा सबभन्दा पहिलो स्टेप भनेको एन्जियोग्राफी नै हो।
Angiography is a type of X-ray used to test a blockage in the blood vessels. This process highlights the blood flow and provide a clear view of problem in the blood vessels. The treatment of a heart attack depends on whether there is a partial or complete blockage of blood flow भनेको चाहिँ एन्जियोग्राफीमा के गरिन्छ भन्दाखेरि काइन्ड अफ एक्सरे हो काइन्ड अफ एक्सरे नै हो यसले के गर्छ त ब्लड भेसलहरूको एक्सरे गर्छ अनि ब्लड भेसलहरूमा कतै त्यस्तो ब्लकेज भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ डिटेक्ट गरिन्छ अनि डिटेक्ट त्यति ब्लड भेसलहरू एकदम नर्मल छ स्मुथली ब्लड फ्लो भइराखेको छ भने त हार्टमा प्रब्लम नै भएन यदि कतै ब्लकेज भएको छ भने मात्र फर्दर ट्रिटमेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ इनिसियल ट्रिटमेन्ट भनेको एन्जियोग्राफी नै हो है त भाइ बहिनीहरू यी कुराहरूलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हेर्नुस् त अर्को क्वेसन रहेको छ एक्सप्लेन द ब्लड सर्कुलेसन इन ह्युमन बडी विथ अ डायग्राम भनेको छ एउटा एकदमै क्लियर डायग्राम हजुरहरूले बनाउनु पर्ने हुन्छ यसमा द प्रोसेस बाई व्हिच ब्लड इज ट्रान्सपोर्टेड फ्रम द हेड टु द भेरियस बडी पार्ट एन्ड फ्रम द भेरियस बडी पार्ट्स टु द हार्ट इज कल्ड सर्कुलेसन द सर्कुलेसन अफ ब्लड इन द ह्युमन बडी क्यान बी डिभाइडेड इन्टु टु वेज मानिसको शरीरमा हुने सर्कुलेटरी सिस्टम दुई प्रकारका रहेका छन् एउटा सिस्टेमिक सर्कुलेसन र अर्को पल्मोनरी सर्कुलेसन भनिन्छ सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेसनमा हेर्न सक्नुहुनेछ when the left ventricle contracts pure blood flows from head to the aorta from the aorta to the small arteries and arterioles blood reaches to the cells through the capillaries then used blood return back to the right auricle through veins अर्को रहेको छ pulmonary circulation when right ventricle contracts the deoxygenated blood flows through pulmonary artery to the lungs where carbon dioxide is exhaled out and blood is mixed with inhaled oxygen and purified then returned back to the left auricle through pulmonary vein question number 16 मा रहेको छ write the preventive measure of hyperuricemia हाइपरयुरिसेमिया भनेको युरिक एसिड बढी हुने हो है शरीरमा युरिक एसिडको मात्रा बढी भएको कन्डिसनलाई हाइपरयुरिसेमिया भनेर भनिन्छ अब के गर्न सकिन्छ त एक्सरसाइज रेगुलरली गर्ने अल्कोहल स्मोकिङहरू नगर्ने सफिसिएन्ट वाटरहरू खाने एकैचोटि धेरै खान पनि हुँदैन है पानी एकैचोटि धेरै पानी खाने होइन पानी कसरी खाने त टाइम टु टाइम थोरै थोरै पानी खाइरहने अनि कन्ज्युम बेकिङ सोडा एसिडिटी बढ्ने बित्तिकै यसलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ त यो बेसिक सब्स्टेन्स हो बेकिङ सोडा हामीले खान सकिन्छ बेकिङ सोडाहरू केमा प्रयोग गरेको हुन्छ पाउरोटी फुलाउनको लागि दुनोटहरू फुलाउनको लागि चाहिँ बेकिङ सोडाहरू हाल्ने गरिन्छ जनरली यस्तो बेकिङ सोडा युज गरेको खानेकुराहरू खाएर खानेकुरा चाहिँ खान हुन्छ यसले के गर्न सक्छ त युरिक एसिडलाई केही हदसम्म कम गर्न सक्छ हेर्नुस् त एक्सप्लेन द इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ ह्युमन हार्ट विथ अ निट एन्ड लेभलेड डायग्राम भनेको छ एउटा डायग्राम त बनाउनु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू ह्युमन हार्ट इज अ 4 chamber upper 2 chambers are auricles and lower 2 chambers are ventricles a thick muscular septum divides right and left part of the heart and also prevents the mixing of oxygenated and deoxygenated blood there are different valves to prevent backflow of ब्लड यति लेख्यो भने एक्सटर्नल स्ट्रक्चरको लागि सफिसिएन्ट नै हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू यहाँ भनिएको छ एक्सप्लेन द मेन कज अफ हार्ट एट्याक भनेको छ हार्ट एट्याक हुने मुख्य कारणहरू के हो त भन्ने क्वेसन रहेको छ द मेन कज अफ हार्ट एट्याक के हो त हाई ब्लड प्रेसर ओभर कन्जम्पसन अफ टोब्याको प्रोडक्ट डायबिटिज र ल्याक अफ रेगुलर एक्सर्साइज एन्ड अनहेल्दी डाइट है त क्वेसन नम्बर 9 मा रहेको छ इन्ट्रोड्युस एन्जियोग्राम एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्स भनेको छ अघिको क्वेसनमा पनि आइसकेको थियो है भाइ बहिनीहरू यो कुरा चाहिँ अघिको क्वेसनमा पनि आइसकेको है एन्जियोग्राम भनेको के हो त भन्दाखेरि द एक्सरे इमेज फर्मड इन द एन्जियोग्राफी इज कल्ड एन्जियोग्राम Angiogram shows if there is any blockage in the blood vessels of patients or not. Angiogram provides a clear view of blood vessels. If there is any blockage in the blood vessels, immediate treatment is required. If immediate treatment is not given, patient may get heart attack.
Hence, angiogram has a great importance in the treatment of heart disease. यहाँ क्वेसन नम्बर 20 मा रहेको छ गिभ अ ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन टु ओपन हार्ट सर्जरी भनेको छ। ओपन हार्ट सर्जरीलाई ल क्वेसन नम्बर 20 मा हेर्नुस् त। क्वेसन नम्बर 20 मा द लेभल अफ फाइब्रिनोजिन वाज फाउन्ड टु बी हाई इन प्लाज्मा अफ हरिस एट द टाइम अफ ब्लड टेस्ट। डज दिस अफेक्ट ब्लड सर्कुलेसन आर नट एक्सप्लेन विथ रिजन भनेको छ। हरिसको ब्लड टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ ब्लड प्लाज्मामा चाहिँ फाइब्रिनोजिनको मात्रा के भयो त थोरै बढी भयो भने यसले के ब्लड सर्कुलेसनलाई असर गर्ला त भन्ने प्रश्न रहेको छ। फाइब्रिनोजिन प्रेजेन्ट इन द प्लाज्मा हेल्प टु क्लट द ब्लड। इफ द लेभल अफ फाइब्रिनोजिन इन्क्रिजेस ब्लड समटाइम क्लट इनसाइड द blood vessel, due to which the blood cannot flow smoothly in the blood vessel. This causes to happen different heart disease like heart attack, cardiovascular disease, etc. in person. भाइ बहिनीहरु यहाँ हेर्नुस् त स्टडी द गिवन टेबल एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स भनेको छ है त। पर्सन दिएको छ एक्स वाई जेड, इन्जुरी भएको छ। एक्सलाई एकदम सुपरफिसियल थोरै मात्र इन्जुरी भएको छ, वाईलाई एकदम डिप इन्जुरी भएको छ, जेडलाई पनि सुपरफिसियल इन्जुरी भइराखेको छ। तर एक्समा के भन्छ त ब्लिडिङ कन्टिन्युअसली इट वाज नट स्टप्ड बाई जेनरल ट्रिटमेन्ट। सुपरफिसियल इन्जुरी हुँदा पनि उसको सेभियर ब्लिडिङ भइराखेको छ र ट्रिटमेन्ट गर्दा पनि ब्लड क्लट भइराखेको छैन, ब्लड रोकिएकै छैन। वाईलाई एकदम डिप इन्जुरी भएको छ, एकदम हाई प्रेसरले ब्लिडिङ भइराखेको छ र तर उसलाई जनरल ट्रिटमेन्टबाट पनि उसको ब्लड प्रेसरलाई के गरेको छ, ब्लड फ्लोलाई के गरेको छ त स्टप गराउन सकिएको छ है त। जेडलाई चाहिँ सुपरफिसियल इन्जुरी नै भयो, तर केही समय ब्लिडिङ फर अ व्हाइल एन्ड स्टप, केही समय ब्लिडिङ भयो त्यसपछि स्टप भयो भनेर एउटा टेबल दिएको छ। अब यसको आधारमा चाहिँ के क्वेशनहरु सोधेको छ त्यसको आन्सर चाहिँ हजुरहरूले दिनुपर्ने हुन्छ है त। which person suffer from हेमियोफिलिया भनेको छ। हेमियोफिलिया भनेको एकदम एक्सेसिभ ब्लिडिङ हो, ब्लिडिङ स्टप नै नहुने हेमियोफिलिया भनिन्छ। एक्स पर्सनलाई चाहिँ के भएको छ त हेमियोफिलिया भएको छ, जबकि उसको सुपरफिसियल इन्जुरीमा पनि उसलाई के भएको छ त एकदम सेभियर ब्लिडिङ भइराखेको छ र जनरल ट्रिटमेन्टबाट उसको ब्लिडिङ कन्ट्रोल पनि भइराखेको छैन। which person इज द आर्टेरी इन्जुरी इन्ज्योर भनेको छ। कुनलाई चाहिँ आर्टेरी इन्ज्योर भएको छ भन्दाखेरि वाईलाई चाहिँ आर्टेरी इन्ज्योर भएको छ। आर्टेरी इन्ज्योरमा उसको डिप इन्जुरी भएको छ नि त, अनि आर्टेरी इन्जुरीमा के हुन्छ त ब्लड फ्लोज विथ हाई स्पिड, हाई प्रेसरले चाहिँ ब्लड के हुन्छ त फ्लो हुन्छ। व्हिच इन्जुरी वाई अर जेड इज मोर डेन्जरस गिभ रिजन भनेको छ। वाई इन्जुरी भन्दा जेड इन्जुरी बढी डेन्जरस हो कि अथवा वाई बढी डेन्जरस हो कि भन्ने क्वेसन रहेको छ। The injury Y is more dangerous than Z. It is because the blood flow with a high pressure in artery injury. In this condition, it is difficult to control bleeding and patient may die immediately due to the excessive bleeding. But the superficial injury in the vein is not so fatal as the blood flow in veins with a low pressure and bleeding can be controlled. भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त अर्को प्रश्न रहेको छ। यहाँ भनेको छ यो कन्सेप्ट म्यापलाई हेरेर हामीले यसको आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट ब्लड किडनीमा गयो, किडनीबाट ब्लड राइट अरिकलमा आयो। अब के भइरहेको छ त यहाँ हेरौँ है त। व्हाट टाइप अफ ब्लड सर्कुलेसन इज सोन इन द कन्सेप्ट म्याप भनेको छ। कन्सेप्ट म्यापमा कुन ब्लड सर्कुलेसन देखाइएको छ त यसमा सिस्टेमिक सर्कुलेसन देखाइएको छ। इन व्हिच पार्ट अफ कन्सेप्ट म्याप डु आर्टेरिज एन्ड भेन्स प्ले अ रोल इन द ब्लड सर्कुलेसन भनेको छ। ब्लड सर्कुलेसनमा आर्टेरिज र भेनले कुन कुन अवस्थामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ त भन्दाखेरि ब्लड फ्लो फ्रम लेफ्ट भेन्ट्रिकल टु किडनी थ्रु आर्टेरिज एन्ड द ब्लड फ्रम किडनी टु राइट अरिकल रिचेस थ्रु भेन्स है। सुरुमा मुटुबाट शरीरको विभिन्न भागमा रगत जाँदाखेरि आर्टेरीबाट जान्छ भने
विभिन्न भागमा पुगिसकेपछि प्रत्येक सेलमा युज भइसके पछाडि चाहिँ इम्प्योर ब्लड चाहिँ भेनबाट फिर्ता हुन्छ है त। ल लुक एट द डायग्राम बिलो एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स भनेको छ। यहाँ हेर्नु त, यहाँ एउटा फिगर देखाइएको छ 1 देखि 15 सम्म। यहाँ सबै मैले देखाइरहेको छैन, यो 15 हो, 7 4 11 9 8 13 6 18 नम्बर दिएको छ। यहाँ भनेको छ 15 र 18 को फरक लेख्नुहोस् भनेको चाहिँ 15 र 18। हेरौँ है त, 15 मा के छ, 15 मा ए वटा देखाइएको छ है भाइ बहिनीहरु, 15 मा ए वटा देखाइएको छ। अनि अर्को के भनेको छ 15 र 18 भनेको छ है। 18 भनेको के हो त, भेनाकाबा देखाइएको छ है। यो 15 चाहिँ ए वटा हो, यो चाहिँ के हो त, भेनाकाबा हो। यो अप्पर भेनाकाबा हो, यो लोअर भेनाकाबा हो है त। यो सुपेरियर, यो इन्फेरियर। यो 18 को सुपेरियर हो, 8 को चाहिँ इन्फेरियर हो है त। अब हेरौँ, एओर्टा क्यारिज, एओर्टा हो, यो चाहिँ भेनाकाबा हो। एओर्टा क्यारिज अक्सिजनेटेड ब्लड, भेनाकाबा क्यारिज डिअक्सिजनेटेड ब्लड। द वाल अफ एओर्टा इज थिक एन्ड मस्कुलर, द वाल अफ भेनाकाबा इज थिनर देन एओर्टा। ल हेरौँ त, राइट द फङ्सन अफ भल्भ्स 11 एन्ड 13। भाइ बहिनीहरू अगाडि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ 11 र 13 को काम के हो त, 11 र 13 हेरौँ है त। ल 11 भनेको कुन भल्भ हो त, 11 सरी, यहाँ 11 यो भल्भ नै देखाउन खोजेको, यहाँ 11 ले भल्भ देखाउन खोजिएको छ। 11 भनेको बाइकस्पिड भल्भ हो, प्रिभेन्ट द ब्याक फ्लो अफ ब्लड फ्रम लेफ्ट भेन्ट्रिकल टु द लेफ्ट अरिकल। बाइकस्पिड भल्भ के को बीचमा हुन्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकल र लेफ्ट अरिकलको बीचमा हुन्छ। लेफ्ट अरिकलबाट ब्लड लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा गइसके पछाडि बाइकस्पिड भल्भ कम्प्लिटली बन्द हुन्छ र ब्याक फ्लो हुन पाउँदैन। अर्को 12 भनेको पल्मोनिक भल्भ हो। पल्मोनिक भल्भ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि पल्मोनरी आर्टेरी र राइट भेन्ट्रिकल र पल्मोनरी आर्टेरीको बीचमा हुन्छ है त। यसले के गर्छ त, राइट भेन्ट्रिकल खुम्चिसके पछाडि ब्लड चाहिँ पल्मोनरी एओर्टा हुँदै जान्छ, कहाँ त, लङ्समा जान्छ। अनि त्यो पल्मोनिक भल्भ चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलबाट ब्लड पास भइसके पछाडि पल्मोनिक भल्भ चाहिँ के हुन्छ त, आप्स्या बन्द हुन्छ, जसले गर्दाखेरि पल्मोनरी आर्टेरीबाट राइट भेन्ट्रिकलमा ब्याक फ्लो ब्लड हुँदैन है त। यसो पार्ट 4 भएन भने के हुन्छ भनेको छ, पार्ट 4 भनेको के हो त, डबल लेयर पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन हो, between which pericardial fluid is located, which absorbs the shock and prevent the external injury of the heart. 4 भनेको के हो त, डबल लेयर पेरिकार्डियम हो हैन। मुटुको मांसपेशीलाई चाहिँ, मुटुको मसललाई चाहिँ दुई तहको पेरिकार्डियम मेम्ब्रेनले के गरेको हुन्छ, कभर गरेको हुन्छ र त्यो दुईटा मेम्ब्रेनको बीचमा चाहिँ पेरिकार्डियल फ्लुइड हुन्छ। त्यो फ्लुइडले के गर्छ त, सकहरु एब्जर्ब गरेर मुटुलाई चोटपटक लाग्नबाट बचाउँछ। ल लेभल द पार्ट 6 7 8 9 भनेको छ। भाइ बहिनीहरु अगाडि भिडियोलाई पज गर्दै हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। 6 भनेको राइट अरिकल हो, 7 भनेको लेफ्ट भेन्ट्रिकल हो, 8 भनेको राइट अरिकल हो भने 9 भनेको लेफ्ट भेन्ट्रिकल हो है त। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, ड्र नीट एन्ड ल्याबलेट डायग्राम अफ, धेरै डायग्रामहरु बनाउनु पर्ने भनिएको छ त्यसमा। यसलाई भिडियोलाई पज गरेर राम्रोसँग बनाउनु होला। एकदम सिम्पल फिगर राखिदिएको छु, यति फिगर बनाउन हजुरले जान्नै पर्ने हुन्छ। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ ह्युमन हार्ट, इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ ह्युमन हार्ट सेम नै हुन्छ है भाइ बहिनीहरु। एक्सटर्नल इन्टरनल जे भने पनि एउटा फिगर चाहिँ हजुरले के गर्नु त, कन्टै पार्दिनु, के बनाउन प्र्याक्टिस गरेर कन्टै बनाइदिनु। एक्सटर्नल इन्टरनल जे को लागि पनि हजुरलाई सेम नै हुन्छ। अनि आर्टेरिज, भेन्स र क्यापिलरिजको लागि पनि यही फिगर एकदमै राम्रो छ। आर्टेरीले शुद्ध रगत बोकिराखेको छ। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, यो रेड ब्लड रेड हो नि, रातो भनेको छ यो प्योर ब्लड, आर्टेरीले प्योर ब्लड क्यारी गर्छ। क्यापिलरीमा के हुन्छ त, ब्लड एक्सचेन्ज हुन्छ नि त, प्योर र इम्प्योर ब्लड के हुन्छ त, एक्सचेन्ज हुन्छ हैन, प्रत्येक सेलमा पुग्छ। अनि
क्यापिलरिजको थ्रुबाट प्रत्येक सेलमा पुग्छ। यो रेड ब्लड सेल जुन प्योर छ त्यसपछि इम्प्योर हुन्छ, त्यसपछि भेना काभा हुँदै अनि भेन्स हुँदै के हुन्छ त ब्लड राइट अरिकलमा जान्छ है त। यो फिगरलाई राम्रोसँग हेर्नु होला, बनाउन प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला। एकदम क्लियर फिगर राखिदिएको छु। अर्को पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेसन, एकदमै सजिलो ब्लड सर्कुलेसन देखाएको है भाइ बहिनीहरू मैले। पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि यो बीचको हार्ट भयो हैन, हार्ट भयो। पल्मोनरी आर्टेरी हुँदै लङ्समा जान्छ, लङ्समा अक्सिजनसँग मिसिएर पल्मोनरी भेन हुँदै फेरि हार्टमै आउँछ, लेफ्ट अरिकलमा आउँछ नि त हैन, लेफ्ट अरिकलमा आउँछ। यो चाहिँ पल्मोनरी सर्कुलेसन भयो। तलपट्टिको चाहिँ सिस्टेमिक सर्कुलेसन छ के भाइ बहिनीहरू है। यो हार्टबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट, यो लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट ब्लड चाहिँ पुरै बडीमा जान्छ अनि बडीमा के हुन्छ त अक्सिजनेटेड ब्लड बडीमा जान्छ, त्यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड रिलिज हुन्छ र कार्बन डाइअक्साइड मिसिएको इम्प्योर ब्लड चाहिँ फेरि कहाँ आउँछ त राइट अरिकलमा आउँछ र फेरि राइट अरिकलबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आउँछ है, के अरे राइट भेन्ट्रिकलमा आउँछ। एकदमै सजिलो छ, यो फिगरलाई राम्रोसँग हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेसनमा पनि हजुरहरूले यही फिगर याद गर्नुभयो भने दुईटैलाई मिल्छ। चुज द करेक्ट अप्सन फर द फलोइङ क्वेसन्स भनेको छ। व्हिच अफ द फलोइङ भाइ बहिनीहरू आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र क्लास 10 को सम्पूर्ण 10 सेटबाट सम्पूर्ण लेसनको सम्पूर्ण एक्सर्साइजहरू पाउनको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नै पर्ने हुन्छ। अनि मलाई अझै धेरै भिडियोहरू बनाउन इन्करेज गर्नको लागि चाहिँ एकदम भ्युज धेरैभन्दा धेरै जानु पर्यो, च्यानललाई धेरै सब्सक्राइब जानु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ के हुन्छ त थप ऊर्जा आउँछ कि भिडियो अझै बनाम सबै युनिटको राखम जस्तो हुन्छ। भाइ बहिनीहरू प्लिज 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 सपोर्ट माई च्यानल, subscribe my channel and do like in the videos. Okay student, this much for today.